let it bang, bang. Bang. Hi students, good morning. Welcome to BESR's classroom. Today's chapter is chemical bond, and in this chemical bond we will take up MO theory, that is molecular orbital theory. This molecular orbital theory is very important and the latest in the part of chemical bond discussion. You know very well that. Okay, this class is meant for students who are preparing for MSc entrance examinations and other competitive examinations like NEET, IIT, JEE, mains and advanced, etc. etc. Whatever may be the nature of examination, you people know that this topic is most important. I am B. Venkatrao. Once again, you are welcome to my classroom. Just I told you that today we'll be focusing our discussion on molecular orbital theory. If possible, try to write notes of this. At the end of this lecture, you have to solve some important problems. Before going into the details, let us consider a few important points as far as MO theory is concerned. మనం previous years papers కానీ చూసినట్టయితే we will come across these type of questions. If possible, make a note of it. Which of the following has bond order of 2.5? Previous year లో మనకి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. క్రింది వానిలో ఏది 2.5 బంధ క్రమం కలిగి ఉండును? Okay, I will be focusing on English medium only because you people are from English medium background, and at the same time you are appearing an examination which will be given questions in English medium. So HCl, CO, that is carbon monoxide, CO2, nitric oxide. We can go to another question. Slide lo meeku kanipistundi. The oxygen molecule is paramagnetic. It can be explained by which concept? That is making use of which concept? Whether it is hybridization, resonance, valence bond theory, or molecular orbital theory. Okay, since you have already completed these topics, you can immediately say that it is molecular orbital theory. That is a different thing. But repeatedly, these type of questions are being asked in the examination, whatever may be the nature of examination. So if we want to solve these type of questions, we need some basic concepts in the chapter of molecular orbital theory that I am going to discuss in this class. We will take up 1 or 2 questions. Find the paramagnetic species. So they have given 4 options in the form of A, B, C, D. We are supposed to identify which one is paramagnetic species among these. Is it Cn minus or NO plus or carbon monoxide or O2 minus? We have to identify which one is paramagnetic. Another question, you observe that one. O dash O bond length is minimum in. How to find out which one is having higher bond length, which one is having lower bond length, and all those things. I hope you have come across these type of questions previously. Okay, what are the various options you observe? O2 minus, O2, that is oxygen molecule, O2 plus, O2, 2 minus. So which one is having minimum bond length? And sometimes they may ask you to compare the increasing order or decreasing order of bond lengths. So then how to solve these type of problems? One thing is sure, in the examination, at least one question will appear from molecular orbital theory. Then what are the ways and means to solve these type of problems? My duty is to make you solve these type of problems in the examination more comfortably. That is a promise from my side. A similar type of problem, you observe this one also. If you make a note of this, at the end of this chapter, I will ask you to solve these problems. Which of the following pairs has the same bond order? Again, we are talking about bond order, abbreviated as BO. O2 plus, comma, NO plus. Second option is N2, O2. Third option is O2, 2 minus, B2. Fourth option is NO, CO. So these are all
I have picked these questions from previous year's examinations. Different types of examinations of All India nature. When O2 changes to O2 minus, observe this question, how tricky it is. When O2 changes to O2 minus, that means one electron is added into it. The electron goes to which of the orbitals? That is a question asked. Whether it goes to a pi orbital, it goes to a sigma orbital, a pi star orbital, or a sigma star orbital. So if you want to explain in detail, not going to tossing, we need some basic concepts in molecular orbital theory. Similarly, you observe these questions also. Which of the following is not paramagnetic? Previously, they have asked which of the following is paramagnetic. Now they are saying not paramagnetic. CO, carbon monoxide, is paramagnetic or diamagnetic? We have to find out. N2 plus, okay, NO, that is nitric oxide, O2 minus. Another question, find the molecule having the highest bond order. So mainly the questions are being focused on bond order, magnetic nature, bond length, etc., etc. Of course, sometimes they may ask you to explain the stability of different molecules. So in this, find the molecule having the highest bond order, they have asked. How to solve this? They have given 4 different options, O2 plus, O2 minus, O2 2 minus, and O2 itself. Okay, so I have collected some of the previous year's questions and I am presenting to you. At the end, we will be solving all these type of questions. Okay, another question. We will try to solve this one also. This is another question. The common features among the species Cn minus, CO, NO plus, and N2R. What are the common features? They are isoelectronic, paramagnetic, bond order is 3. Isoelectronic, diamagnetic, bond order is 3. Isoelectronic, paramagnetic, bond order is 2. Isoelectronic, diamagnetic, bond order 2. So, by looking into the option, it is not at all feasible or possible to give the answer. Then what we have to do? Follow the basic concepts. Now, I have introduced the type of questions that are being asked in the examination. Then what is my duty next is, I have to give synopsis for this MO theory, and after giving the synopsis, again we will come back to questions, that is objective type questions. Molecular orbital theory, abbreviated as MOT. Who proposed this theory? That is also an objective question. Hund and Mulliken are the scientists associated with proposing this molecular orbital theory. Why they proposed this molecular orbital theory? That is, these people, the great people, Hund and Mulliken, they tried to explain the magnetic and spectral properties. So in order to explain the magnetic properties and spectral properties of molecules, Hund and Mulliken proposed this molecular orbital theory. Okay, then what is the basic aspects in this molecular orbital theory? How the molecular orbitals are formed? Molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals, and the concept is a separate concept. It is called as LCAO method. LCAO, linear combination of atomic orbitals. Note down that point. Another synopsis point. Number of molecular orbitals produced will be equal to number of combining atomic orbitals. For instance, if 2 atomic orbitals are involved in the formation of molecular orbitals, how many molecular orbitals will be formed? That number will be equal to the number of atomic orbitals, and that will be equal to 2. Okay, so that is the second point. For example, 2 atomic orbitals combine to form 2 molecular orbitals. Molecular orbitals with lower energy than atomic orbitals are known as bonding orbitals, while those with higher energy involved are called as anti-bonding orbitals. Orbitals that are not involved in the combination are called as non-bonding orbitals. So you have to differentiate between these 3 types of molecular orbitals: bonding molecular orbitals, non-bonding orbitals, and యాంటీ-బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, జస్ట్ మీరు స్టడీ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అందుకంటే డీటెయిల్గా నేను అవసరం లేదని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడ అవసరమో నేను ఎక్కువ అక్కడ ఫోకస్ పెడతాను. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ బాండింగ్, యాంటీ బాండింగ్ అండ్ నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్.
చూడండి ఎలా ఉంటుందో, BO, that is energy of BO is less than NBO, which is in turn less than ABO. What is BO? Bonding molecular orbital. NBO is non-bonding orbital and ABO is anti-bonding molecular orbitals. So the energy of anti-bonding orbitals is high when compared with the other two, that is bonding orbitals and non-bonding orbitals. That is why when an electron enters into an anti-bonding molecular orbitals, it destabilizes the molecule. Destabilizes, a point మీరు stress చేసుకోండి. Destabilizes means the stability of the molecule decreases when electron enters into a orbital loki anti-bonding molecular orbital. Similarly, a molecule gets stability when electron enters into bonding orbital. So దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏది మోర్ స్టేబుల్ ఏది లెస్ స్టేబుల్ అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా తర్వాత మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. Molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, delta, etc. etc. Of course, మన discussion sigma and pi దగ్గర ఆగిపోతుంది. Sigma, pi, delta ఈ టైప్ ఆఫ్ molecular orbitals ఉంటాయని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. The sigma molecular orbitals are symmetrical, whereas the other one are unsymmetrical అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అది తర్వాత మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే, next point చూడండి, molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical around the bond axis and are labeled as pi and pi star. అదే మనకి అన్సిమెట్రికల్ అనే యాంగిల్లో దాన్ని స్టడీ చేస్తాం. ఈ స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూడండి. The molecular orbitals, like atomic orbitals, are filled in accordance with the Aufbau principle, using or obeying the Pauli's exclusion principle and the Hund's rule. Just like atomic orbitals, molecular orbitals also follow certain rules for filling atomic orbitals, that is here molecular orbitals. Then what are those rules? The first rule is Aufbau principle. What is the meaning of Aufbau principle? Aufbau principle says that electrons are filled in different orbitals in the increasing order of energy. That means electron always prefer to enter into that orbital which is having less energy. Antenandi, it can be find out by making use of Euler diagram. The Euler diagram lower classes లో కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. Euler diagram కానీ ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే electron always prefer to enter into that orbital which is having lesser energy. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమో హైయర్ ఎనర్జీ అలాగా ఫిల్అప్ అవుతూ ఉంటాయి. Aufbau principle is equally applicable to this one also, that is molecular orbitals filling. That is the first point. Another one, Pauli's exclusion principle. What is the statement of Pauli's exclusion principle? No two electrons in an orbital can have all the 4 quantum numbers identical. నెమ్మదిగా అన్ని పాయింట్స్ అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను. ఏ ఆర్బిటాల్లోనూ కూడా 4 క్వాంటం సంఖ్యలు సమానంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ 3 quantum numbers are identical, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మనకి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, అజిముతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఒకవేళ ఏదైనా కారణం చేత ఫస్ట్ 3 quantum numbers are identical అనుకుందాం, అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ టు డిఫర్ ఇన్ ద 4th quantum number, దట్ ఈస్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ మొదటి దానికి ఏమో +12 ఆర్బిటరీగా మన వాల్యూ ఇస్తే సెకండ్ దానికి -12 స్పిన్ వాల్యూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ Pauli's exclusion principle. ఇక్కడ కూడా while filling molecular orbitals also, the filling of electrons, filling by the electrons in different orbitals follow Pauli's exclusion principle. Another one is Hund's rule. What is Hund's rule? Pairing of electrons starts only after all the degenerate orbitals are filled with 1 electron each. స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చదివారు, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివారు, అన్ని డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో చదివారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్లాట్ఫామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ Hund's రూల్ ఎట్సెట్రా. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది?
pairing of electrons starts only after all the degenerate orbitals. Degenerate orbitals means orbitals having the same energy. So degenerate orbitals అన్ని కూడా ఫిల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే పేరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దట్ రూల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెల్ ఫాలోడ్ బై దిస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఈ రూల్స్ అన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అని చెప్పి ఒకసారి రీక్యాప్చులేట్ చేయడానికి ఈ డయాగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి చూడండి, దిస్ ఈస్ ద 1s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ hydrogen, that is first hydrogen, and 1s orbital of second hydrogen. These two orbitals, that is 1s orbital of first hydrogen and 1s orbital of second hydrogen, అవి రెండు కూడా యూనైట్ అయి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ లోయర్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా 1s ఆర్బిటాల్. రెండో దాన్నేమో సిగ్మా స్టార్ 1s ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి అంటాం. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, always electron preferring to enter into those orbitals which are having lower energy. Auko principle ప్రకారంగా అందు గురించి చూడండి, రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎందులోకి ఎంటర్ అయిపోయి, both the electrons entered into sigma 1s orbital. సో ఒకటేమో క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఉంటే రెండో ఎలక్ట్రాన్ కి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఉంటుంది. ఓకే, పౌలిస్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఫాలో అయింది. సో దిస్ ఈస్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. సో అన్నీ చెప్పుకుందాం, ముందు జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ గా దీని గురించి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయబోయే ఏరియా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, ఫర్ అవర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా తీసుకోండి, చాలా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ మాలిక్యులర్ బిహేవియర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కొంచెం స్ట్రెస్ పెట్టండి. ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, important information that can be obtained. What is that information which can be obtained from this electronic configuration? Ante first the stability itself, stability of a molecule. Okay, when that molecule is possible or exists or doesn't exist, that information we will obtain from this particular point. If NB is greater than NA, what is NB, what is NA? I will explain. NB is number of electrons in the bonding molecular orbitals. NB is a number of electrons that are present in the bonding molecular orbitals. Then what is NA? NA is number of electrons that are present in the anti-bonding molecular orbitals. Okay, ikkada number of electrons that are present in the bonding molecular orbital should be always greater than the number of electrons that are present in the anti-bonding molecular orbitals. Then only that molecule is stable, otherwise that molecule doesn't exist. ఆ విషయాన్ని అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని వెదర్ దట్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ అనేది ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. సో ఇఫ్ ఎన్బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ఏ, మాలిక్యూల్ ఈజ్ స్టేబుల్. మీరు రాసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను, అన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా మీకు దాన్ని రీక్యాపులేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ బోత్. నా స్టైల్ ఒకలా ఉండొచ్చు, మీరు ఇప్పుడు వరకు అలవాటు పడినటువంటి టీచింగ్ స్టైల్ ఒకలా ఉండొచ్చు. 1 or 2 క్లాసెస్ అలవాటు అవ్వడానికి సరిపోతుంది, జస్ట్ కొంచెం టైం ఇవ్వండి నాకు. ఓకే, మాలిక్యూల్ ఈజ్ స్టేబుల్. ఎప్పుడు మాలిక్యూల్ ఈజ్ స్టేబుల్? ఎన్బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ఏ. If NB is less than NA, then molecule is unstable. ఆ రకంగా మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం ఆబ్జెక్టివ్ అయితే. బ్రాకెట్ లో నేను చెప్పింది ఇక్కడ రాసింది, NB is equal to number of electrons in bonding molecular orbitals and NA is equal to number of electrons in anti-bonding orbitals or molecular orbitals. సో ఆ విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు. ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ చూడండి, బాండ్ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు అందు గురించి నేను క్వశ్చన్స్ తో స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ. అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు, దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఏ పాయింట్స్ ఉండాలి, సినాప్సిస్ లో ఏ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు మనం చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఇట్లా బాండ్ ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ బాండ్ ఆర్డర్? ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 1/2 the difference between the number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals. డెఫినేషన్ అది లోయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నారు. బాండ్ ఆర్డర్ BO is equal to 1/2 into NB minus NA. NB అంటే as usual number of electrons that are present in the bonding molecular orbitals. NA is
number of electrons that are present in the anti-bonding molecular orbitals. So NB minus NA value తీసుకుని దాన్ని by 2 గాని చేసినట్టయితే that gives a very very valuable information in the form of bond order. సో బాండ్ ఆర్డర్ నుంచి మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్ తీసుకోవచ్చు. అయితే కన్క్లూజన్ అనేది మనం ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేయట్లేదు, ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ లో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తే వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి బాండ్ ఆర్డర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు అది నోట్ చేసుకోండి. బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్బి మైనస్ ఎన్ఏ బై 2, ఆ వాల్యూని బై 2 చేస్తే బాండ్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఇంకా కింద పాయింట్ చూడండి, ఏ పాజిటివ్ బాండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ ఏ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్. ఆల్వేస్ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలండి? దట్ వాల్యూ షుడ్ బి పాజిటివ్ వాల్యూ. 0 కానీ నెగిటివ్ కానీ ఉంటే దట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఫైనల్ కన్క్లూజన్ అనమాట. దానికి మనం ఏ విధంగా కూడా డౌట్ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏ పాజిటివ్ బాండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ ఏ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్ వైల్ ఏ నెగటివ్ ఆర్ 0 బాండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ an unstable molecule. Basing on this, పైన చూపిస్తున్నటువంటి హైడ్రోజన్ కి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుందో కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి, ఎంత వస్తుందో చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ 0. 2 minus 0 2, 2 by 2 is equal to 1 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ స్టేబుల్. అదే హీలియం ట్రై చేయండి మీరు. ఓకే, ఫాస్ట్ గా మీరు చేసేయండి, నాకేం ఆన్సర్ చెప్పక్కర్లేదు. హీలియం ట్రై చేస్తే ఏమొస్తుంది, వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడండి. దాన్ని బట్టి He2 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది. H2 is possible because its bond order is positive value. Then what about He2? He2 doesn't exist. ఓకే, ఆ రకంగా మనం వెదర్ దట్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అరైవ్ అవ్వగలుగుతాం. ఓకే, అలాగే నేచర్ ఆఫ్ ద బాండ్. థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, నేచర్ ఆఫ్ ద బాండ్ అని చెప్పి అక్కడ నోట్ చేసుకుంటున్నాం. బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 1, 2 or 3 కరెస్పాండ్ టు సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పైన హైడ్రోజన్ నే తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వచ్చిందండి? ద బాండ్ ఆర్డర్ కేమ్ టు 1. దట్ మీన్స్ between 2 hydrogen atoms in hydrogen molecule there exists a single bond. If the bond order is 2, just like the case of oxygen molecule, it implies the meaning that between 2 oxygen atoms there is a double bond. ఆ రకంగా మనం అరైవ్ అవుతాం. If the bond order comes to 3, there are instances, so many instances and so many examples. If the bond order comes out to 3 వచ్చింది అనుకుందాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మనసులో అనుకుంటున్నారు, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్. సో నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ లో మనకు బాండ్ ఆర్డర్ 3 వస్తుంది. ఇట్ ఇంప్లైస్ ద మీనింగ్ బిట్వీన్ 2 నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఇన్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ట్రిపుల్ బాండ్. సో అలా కూడా మనం నేచర్ ఆఫ్ బాండ్ గురించి స్టడీ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ బాండ్ ఆర్డర్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా క్రూషియల్ పాయింట్స్, మీకు ఉపయోగపడతాయి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి. అలాగే బాండ్ లెంత్. Is there any relationship between bond length and bond order? Yes, there is. Then what is that relation means? If bond order increases, bond length decreases. Inverse relation is there. ఆ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గ్రాఫ్ చేసుకుని దాని నుంచి మనం ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూడండి అక్కడ ఏం రాసుకున్నాం, బాండ్ లెంత్ డిక్రీజెస్ యాజ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ బాండ్ లెంత్ అండ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్. ఆ ఒక పాయింట్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫైనల్లీ, at last not the least, very important thing, magnetic nature. Whether the given molecule is paramagnetic or diamagnetic, మనం ఏ రకంగా చెప్పగలుగుతాం. How can we decide whether the given molecule or ion, ఏదైనా కావచ్చు, వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా సింపుల్ గా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. జస్ట్ నాతో మీరు అసోసియేట్ అవ్వండి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్యాదర్ అవ్వాలని ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పేటటువంటి బాధ్యత మాది. అందుగురించి మేము టేకప్ చేసాం. మీ టైం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వేస్ట్ చేయం. Magnetic nature. If all the molecular orbitals in a molecule are W occupied, the substance is diamagnetic. ఈ స్టేట్మెంట్ గారి పరంగా కాకుండా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే జత కూడని ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ లేవనుకోండి, లేకపోతే అది డయామాగ్నెటిక్ అవుతుంది. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పారామాగ్నెటిక్, నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డయామాగ్నెటిక్. జస్ట్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
So if one or more molecular orbitals are singly occupied, it is paramagnetic, like oxygen molecule. Oxygen molecule is paramagnetic అండి. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ పారామాగ్నెటిక్ అన్న విషయాన్ని ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి థియరీస్ ఏవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాయి. వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ కావచ్చు, ఓకే, వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ, హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్, ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవి కూడా మనకి వై ఆక్సిజన్ ఈస్ పారామాగ్నెట్ అనే యాంగిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. బట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ థియరీ, దట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ, వెరీ ఈజీలీ అండ్ కంఫర్టబుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ డీటెయిల్ వై ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనకి ఎంఓ థియరీకి సంబంధించి మన వరకు ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్స్ లో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని అసోసియేటెడ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కంటిన్యూ చేస్తాను. చూడండి, హౌ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ హౌ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Bonding molecular orbitals are formed due to constructive interference, whereas anti-bonding molecular orbitals are formed due to destructive interference. Okay, అంతకంటే డీటెయిల్ గా మనం వెళ్ళాల్సినటువంటి ఇక్కడ ఈ ప్రెజెంట్ పొజిషన్ లో అవసరం ఉండదు. బిట్స్ ఏమైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ తగిలే అనుకోండి, అవి సాల్వ్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ గా ఆలోచిద్దాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండింగ్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడే పైన చెప్పిందే, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ బిట్వీన్ టూ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ గివ్స్ రైజ్ టు ఏ molecular orbital that is lower in energy than the atomic orbitals. This is the bonding orbital. Constructive interference జరిగింది అంటే లోయర్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్ ఏర్పడుతుంది, దాన్నే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. Destructive interference between two atomic orbitals gives rise to a molecular orbital that is higher in energy than the atomic orbitals, and this is called as the anti-bonding molecular orbital. వినండి సరిపోతుంది, ఇవి అంతకంటే మీరేం చేయక్కర్లేదు. ఇక చూడండి, రెండు పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ యునైట్ అయితే సిగ్మా ఆర్బిటాల్ అలాగే సిగ్మా స్టార్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏ రకంగా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది చూడండి. దీని మీద ఎక్కువ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే క్లాస్ ఇది కాదు. అలాగే 2pz సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్, లీనియర్ ఓవర్లాప్ కాకుండా సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్ జరిగితే ఏ రకంగా ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి అనేది చూడండి. ఇది కూడా py 2py అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్ అయితే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ H2 ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ పైకి ఉంది అంటే bonding molecular orbital is having lower energy, anti-bonding molecular orbital is having higher energy. So this is first hydrogen and this one is second hydrogen. Spins ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా చూపించాం, ఇన్వర్స్ గా ఉంది. ఇదేమో క్లాక్ వైజ్ అనుకుంటే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. సవ్య దిశ అపసవ్య దిశ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏ ఆర్బిటాల్ లోకి వెళ్తాయి? బై ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్, పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హోన్స్ రూల్, it enters into the bonding molecular orbital sigma 1s. So this is one explanation. LCAO method, that is linear combination of atomic orbitals. What is the use of this LCAO method means? How molecular orbitals are formed from atomic orbitals can be explained by this concept, and the concept is LCAO method, linear combination of atomic orbitals. Brief గా చెప్పుకుందాం, ఎక్కువ వద్దు. Linear combination of atomic orbitals, LCAO concept. For explaining this, consider two atoms A and B which have atomic orbitals described by the wave functions psi A and psi B. Okay, two atoms తీసుకున్నాం, A atom, B atom, and their wave functions are psi A and psi B. ఇప్పుడు దాని నుంచి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవడం అంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వన్ టైప్, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అనదర్ టైప్. ఆ రెండు టైప్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆటమ్స్ ఓవర్లాప్, then the wave function of the molecule can be obtained by the linear combination of atomic orbitals, that is psi A and psi B. That is by subtraction అన్న జరగవచ్చు, ఎడిషన్ అన్న జరగవచ్చు. Okay, subtraction or addition of wave functions of atomic orbitals, that is psi MO, and psi molecular orbital will be equal to psi A plus or minus psi B. Subtraction జరగవచ్చు,
ఎడిషన్ జరగవచ్చు. ఎడిషన్ జరిగితేనేమో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి, సబ్స్ట్రాక్షన్ జరిగితేనేమో యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. జస్ట్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఎబో ఈక్వేషన్ ఫార్మ్స్ 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. అవేంటో చూడండి. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎడిషన్ జరిగితే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి, సబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ జరిగినట్టయితే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ రావడం జరుగుతుంది. When addition of wave function takes place, the type of molecular orbitals formed are called bonding molecular orbitals and is represented by psi MO is equal to psi A plus psi B. మరి దానికి రెండో టైప్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ when molecular orbital is formed by subtraction of wave function, the type of molecular orbitals formed are called anti-bonding molecular orbitals and is represented by psi MO is equal to psi A minus psi B. ఓకే, జస్ట్ బ్రీఫ్ గానే చెప్పానండి, మీరు దీన్ని ఏమైనా ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి. ఎడిషన్ గివ్స్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫంక్షన్ గివ్స్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. దట్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. బాండ్ ఆర్డర్ గురించి ఆల్రెడీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం డీటెయిల్ గా, ఒకసారి హ్యావ్ ఏ గ్లిమ్స్ ఓవర్ దిస్. The bond order in a diatomic molecule is the number of electrons in bonding molecular orbitals minus the number of anti-bonding electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. ఆ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం. Stable bonds require a positive bond order. అది కూడా మీకు చెప్పుకున్నాను. Every electron that enters a bonding molecular orbital stabilizes the molecular polyatomic ion. ఈ విషయం కూడా చెప్పాను. When an electron enters into bonding molecular orbital, there is higher stability. In contrast to this, if an electron enters into which orbital? Anti-bonding molecular orbital, then there is destability in the given molecule or polyatomic ion. ఆ రకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ సినాప్సిస్ రిగార్డింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. అంటే నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి పాయింట్స్, అది కూడా మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. ఎంతవరకు నేను చెప్తాను అంటే ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ లో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసే వరకు నేను సినాప్సిస్ ప్రెజెంట్ చేస్తానని చెప్పాను, అదే చేశాను. ఇంకా 1 or 2 పాయింట్స్ మిగిలి ఉన్నాయి, అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది మనం ప్లాన్ చేద్దాం. ఫర్ సెకండ్ పీరియడ్ diatomic molecules, computations reveal that the energy ordering for B2, C2 and N2 is slightly different than that for O2, F2 and Ne2. Okay, second period elements. Second period elements యొక్క మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ కానీ రాయాలని ట్రై చేస్తే ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వదు. దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్. అందులో ఒకటి ఏంటంటే B2, C2, N2 ఏమో ఒక రకమైనటువంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. రెండోది O2, F2 అండ్ Ne2 సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే నైట్రోజన్ అండ్ లోయర్ ఎలిమెంట్స్, నైట్రోజన్ కాకుండా హైయర్ ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పడం కోసం ట్రై చేస్తున్నాను అన్నమాట. 2 టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. Molecular orbital diagrams of homonuclear diatomic molecules. Nitrogen one set of arrangement, oxygen another set of arrangement. ఆ విషయం ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఇది నోట్ చేసుకోండి. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ స్లైడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న దగ్గర పెట్టుకుంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వేరియస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. Order of energy of various molecular orbitals follows this order for N2 and lower molecules. ఇప్పుడే చెప్పాను, నైట్రోజన్ వరకు ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఆ 2 ఆర్డర్ మనం కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే గ్రిప్ వచ్చేసినట్టే. ఈ స్లైడ్ మీద మనకి గ్రిప్ వచ్చిందంటే ఎంఓ థియరీ మీద గ్రిప్ వచ్చినట్టుగా భావించాలి. చూడండి, ఫర్ N2 and lower molecules ఎలా ఉంటుంది అరేంజ్మెంట్? సిగ్మా 1s, then electron goes to sigma star 1s, after that sigma 2s, after that sigma star 2s, then the electron enters into pi 2px, that is equal to pi 2py. ఆ రెండు ఎనర్జీస్ లో ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ సిగ్మా 2pz ఆర్బిటాల్ వస్తుందండి, ఇప్పుడు నైట్రోజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా ఆఫ్టర్ దట్ pi star 2px is equal to pi star 2py, and then higher energy orbital will be sigma star 2pz.
సో ఈ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అంటున్నాను. దీన్ని ఎంఓ డయాగ్రామ్ పరంగా కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. అంటే ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఈ రకంగా ఉంటుంది, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అది. ఫర్ O2 అండ్ హైయర్ మాలిక్యూల్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఫర్ O2 అండ్ హైయర్ మాలిక్యూల్స్ సిగ్మా 1s నిండిపోయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో ప్రవేశిస్తుందండి, సిగ్మా స్టార్ 1s, దెన్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు సిగ్మా 2s, దెన్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ సిగ్మా స్టార్ 2s, సిగ్మా 2pz. అక్కడ వేరియేషన్ వచ్చింది చూడండి. పైనేమో ముందు పై వచ్చింది, ఆ తర్వాత సిగ్మా 2pz వచ్చింది. ఇక్కడేమో సిగ్మా 2pz అనేది ఏమో ముందు వస్తుంది, ఆ తర్వాత పై 2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై 2py వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఇంకా పై స్టార్ 2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై స్టార్ 2py అండ్ దెన్ సిగ్మా స్టార్ 2pz వస్తుంది. I am personally requesting you to follow carefully this point. ఈ పాయింట్ మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి కూడా, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చాలా స్పీడ్ గా చేస్తాను. ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం స్లోగా చెప్తున్నానని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో ఆ స్పీడ్ కి మీరు అందుకోవాలి తప్పదు. ఇది చూడండి, సేమ్ ముందు స్లైడ్ లో మీకు ఏదైతే చెప్పానో ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. అదే ఉండవంటే అరేంజ్మెంట్ చూడండి. ఇక్కడ ఇది మామూలే, సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s, తర్వాత సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s వచ్చేసింది ఫర్ B2, C2 అండ్ N2. తర్వాత ఫిల్లింగ్ ఎందులోకి వెళ్ళింది, పై 2p. ఈ రెండు ఆర్బిటాల్స్ నిండిన తర్వాత సిగ్మా 2p లోకి వచ్చింది. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూశారు. దీన్ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, Na2 వీటి గురించి కానీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఇది కామన్. ఇది సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s అనేది కామన్. ఆ తర్వాత చూడండి ముందు ఏది వచ్చింది, ఇక్కడ సిగ్మా 2pz, యాక్చువల్లీ సిగ్మా 2p వచ్చింది, అంటే ఇది ముందుకు వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఇగో 2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై 2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై 2py వచ్చింది. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీరు గుర్తించండి. ఓకేనండి. సో ఈ స్లైడ్, ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కంపల్సరీగా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సేమ్ అదే విషయం ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఈవేళ క్లాస్ని ఇక్కడ స్టాప్ చేసి మీకు ఒక స్మాల్ హోంవర్క్ లాగా ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఆ హోంవర్క్ ఏంటంటే, వై దిస్ డిఫరెన్స్? నైట్రోజన్ వరకు నైట్రోజన్ అండ్ లోయర్ ఎలిమెంట్స్ ఒక రకమైనటువంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంది. నైట్రోజన్ అండ్ అబోవ్, నైట్రోజన్ తర్వాత అంటే ఆక్సిజన్ అండ్ అబోవ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఎందుకు ఉంది అనేది రేపు మార్నింగ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొస్తారు. మీకు ఏ ఆన్సర్ వస్తే ఆ ఆన్సర్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేను చెప్పేది నేను చెప్తాను. హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు BVSR's క్లాస్ రూమ్. లాస్ట్ క్లాస్ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను. ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటే, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీలో ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ చూసినట్టయితే 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఫాలో అవుతాయని చెప్పన్నాను. అప్ టు నైట్రోజన్ అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఒకలాగా, ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చారని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. ఫర్ N2 అండ్ లోయర్ మాలిక్యూల్స్ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, మనకు బ్లూ కలర్ లో చూపిస్తున్నాం. సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైయర్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆక్సిజన్ అండ్ హైయర్ మాలిక్యూల్స్ కి స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఆ డిఫరెన్స్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ సిగ్మా 2pz మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. సో నైట్రోజన్ వరకు అయితే సిగ్మా 2pz కమ్స్ ఆఫ్టర్ పై 2px అండ్ పై 2py, whereas for oxygen and higher molecules sigma 2pz comes before pi 2px and pi 2py molecular orbitals. I'll explain why it is like this. సేమ్ థింగ్ ఇందాక చెప్పిన దానికి ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. జస్ట్ మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. జాగ్రత్తగానే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ బిలాంగ్స్ టు B2, C2 అండ్ N2. ఆ B2, C2 అండ్ N2లో చూడండి ముందే వచ్చింది పై 2p మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత సిగ్మా 2p మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ రావడం జరిగింది. Now observe the second one, that is right side slide. That is right side part of the slide. So first we see sigma 2p, then the higher energy orbitals are pi 2p molecular orbitals. Why it is like that? Why it is like that means, as far as
lower atomic number atoms are concerned, the energy difference between 2s and 2p is less. From oxygen onwards, the energy difference between 2s and 2p orbitals is more. Here one important point is, when the energy difference between 2s and 2p orbitals is less, there is possibility of mixing of 2s and 2px orbitals. Okay, so whenever there is mixing of 2s and 2px orbitals, what is possibility is the molecular orbitals prefer to have lower energy and they result in the formation of pi molecular orbitals. So that is one explanation regarding this difference up to nitrogen and after that. Okay, I hope you got that point. ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైతే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పానో అదే విషయం ఇక్కడ రాసి ఉంది. The effects of 2s 2p mixing. The degree of mixing between two orbitals decreases with increasing energy difference between them. Mixing of the 2s and 2px orbitals is therefore greater in B2, C2 and N2 than in O2, F2 and Ne2, etc. Because in B, C and N, the energy levels of the atomic orbitals are more closely spaced. That means they are more close than in oxygen, fluorine and neon. This mixing produces a change in energy ordering for the pi, 2p and sigma 2p molecular orbitals. So that is my explanation regarding the two different types of molecular orbital filling by electrons. I hope you got this point. If you still feel uncomfortable, you can contact me. Now let us start one by one. Take up the nitrogen molecule and construct molecular orbital energy level diagram for nitrogen. So nitrogen molecule N2, in this you have two nitrogen atoms. Electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. It has 7 electrons. Total how many electrons are there? There are 14 electrons in N2 molecule. Therefore, we have to arrange these 14 electrons in different molecular orbitals following all the three rules of Bohr principle, Pauli's exclusion principle and also Hund's rule. If that is the case, what will be the electronic configuration? Then in nitrogen molecule, the electronic configuration appears like this. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Then the important point, that is pi orbitals will come into force. Pi 2px2 is equal to pi 2py2. Then electron enters into sigma 2pz orbital, sigma 2pz2. Okay, now next aim is try to find out how many electrons are there in the bonding molecular orbitals and how many are there in the anti-bonding molecular orbitals. If that is the case, we will come to the conclusion that 10 electrons are there in the bonding molecular orbitals, whereas only 4 electrons occupy anti-bonding molecular orbitals. Then if you want to calculate the bond order, then what happens? Then the value will be 10 minus 4 by 2. Finally, that gives rise to 3. That means in nitrogen molecule, there exists a triple bond between the two nitrogen atoms. I hope you got this point. Thus, in nitrogen molecule has 3 bonds. Out of these 3 bonds, one will be sigma and the other 2 will be pi bonds. Okay. Absence of unpaired electrons shows that N2 molecule is diamagnetic. There are no unpaired electrons. This is the molecular orbital energy level diagram of nitrogen. The same thing, how the electrons are filled anedi jagrataga observe cheyandi. If you observe this, there is no unpaired electron, hence nitrogen molecule is diamagnetic అని చెప్పి మనం arrive అవుతాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు థియరిటికల్ గా ఫాలో అయిన విషయాలే కాబట్టి జస్ట్ మనం అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్ తో, అంటే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని స్టడీ చేద్దాం. నెక్స్ట్ విల్ టేక్ అప్ ఆక్సిజన్. A brief discussion, ఎక్కువ అవసరం లేదు. Oxygen molecule O2. Atomic number of oxygen is 8. Therefore, its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p4. If this is the situation, how many
electrons are present in the oxygen molecule. The total number of electrons that are present in the oxygen molecule will be 16 in number. These 16 electrons should be filled in different molecular orbitals, again following the important rules of Bohr principle, Pauli's principle and Hund's rule. Then the electronic configuration will be like this: sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Then observe the difference. Now sigma 2pz orbital has come before the pi molecular orbitals. Sigma 2pz2, after that pi 2px2 is equal to pi 2py2. Then the next electron enters into pi star 2px1 is equal to pi star 2py1. Why it is like that? Why it is like that means the energy of the two pi 2px and pi 2py orbitals are same. That's why they are called as degenerate orbitals. Degenerate orbitals means having same energy. When there are degenerate orbitals, pairing of electrons takes place only after all the degenerate orbitals are occupied by one electron each. That is the definition for Hund's rule. So here Hund's rule has to be followed. And basing on this Hund's rule, how many unpaired electrons are there in oxygen molecule? We observe that two unpaired electrons are there in oxygen molecule. Hence, it has to be a paramagnetic species. Then come to the bond order. Bond order, number of electrons in the bonding molecular orbitals is 10 minus number of electrons in the anti-bonding orbitals will be 6. That value should be divided by 2 and ultimately the answer will be 2. Okay, that means between two oxygen atoms in oxygen molecule, there should exist a double bond. In practice also, it is like that. So in O2 molecule, atoms are held by a double bond. It contains two unpaired electrons, hence it is paramagnetic. Okay, this is the synoptic description of oxygen molecule. The same thing you can also observe in molecular orbital energy level diagram of oxygen molecule. చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. My suggestion is, in the beginning, always try to draw the MO diagram. Without drawing MO diagram, please don't attempt question based on MO theory. That is a personal suggestion for you. If you get hands on this particular MO theory, then you can go in another way. A shortcut methods also applicable when you have sufficient expertise in solving these type of problems. చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దాన్ని. You see that pi star 2px and pi star 2py contains one electron each. That's why it is a paramagnetic species. సో ఈ రకంగా మనం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఫిల్ చేస్తాం. ఫిల్ చేయడమే కాకుండా దాని మీద వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం చక్కగా సాల్వ్ చేసుకుంటాం. చూద్దాం వన్ బై వన్. చూడండి ఇది, when O2 changes to O2 minus, the electron goes to which of the orbitals? One of the question asked in the previous year's examinations of All India Nature. You are not concentrating only on Andhra Pradesh state universities. You are focusing on All India based tests for MSc entrance exams. So కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, when O2 changes to O2 minus, what is the meaning O2 changes to O2 minus? One additional electron is added to O2. When one electron is added to O2, then it gets converted into O2 minus. మరి ఆ యాడ్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిటాల్ లోకి వెళ్తుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ దే హావ్ గివెన్ పై ఆర్బిటాల్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిగ్మా ఆర్బిటాల్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిగ్మా స్టార్ ఆర్బిటాల్. So after studying so much of molecular orbital theory, I don't think that it is so much difficult to find out the answer. The answer is, yes, you are right. The answer is pi star orbital. ఎందుకో చూడండి, ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం. So there are two unpaired electrons in oxygen molecule. ఆ టూ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే పేరింగ్ ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే మీరే చెప్పారు కదా, హుండ్స్ రూల్ అని చెప్పి సిగ్మా పై స్టార్ 2px అండ్ పై స్టార్ 2py. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు ఎందులోకి వెళ్తుంది? పై స్టార్ 2px లోకి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దెన్? పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఆ ఫస్ట్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో అది పేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, పై స్టార్ ఆర్బిటాల్. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి, ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ పారామాగ్నెటిక్. మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై,
ఏ రకంగా మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం? రెజొనెన్స్ థియరీనా, హైబ్రిడైజేషనా, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీయా, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీయా? ఆఫ్ కోర్స్ స్టార్టింగ్ లోనే మీకు సినాప్సిస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ గానే చెప్పానది. ఇట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ విచ్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పారామాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బట్ నాట్ ఎనీ అదర్ థియరీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. అలాగే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ హెట్రోన్యూక్లియర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ కూడా టేకప్ చేద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆ పార్ట్. హెట్రోన్యూక్లియర్ మీన్స్ 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ని స్టడీ చేస్తాం. పర్టికులర్లీ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, దట్ ఈస్ NO అండ్ CO. ఈ రెండాటిని కూడా కొంచెం డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. హెట్రోన్యూక్లియర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ లో వీఆర్ స్టార్టింగ్ NO మాలిక్యూల్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ atom, atomic number of nitrogen is 7, therefore its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p3. Electronic configuration of oxygen, since atomic number of oxygen is 8, its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p4. ఓకే, ఆ రెండాటిని ఇప్పుడు కంబైన్ చేయాలి. కంబైన్ చేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో చూడండి. 7 + 8 15 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 15 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి విచ్ సిస్టమ్ వి హ్యావ్ టు ఫాలో ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ MO డయాగ్రామ్? నైట్రోజన్ అండ్ లోయర్ ఎలిమెంట్స్ సంబంధించిందా, లేకపోతే ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ నైట్రోజన్? 14 వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే నైట్రోజన్ మనం ఫాలో అవుతాం, కానీ ఇక్కడ 15 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 15 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. సో ఆ రకంగా ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ NO మాలిక్యూల్ విల్ బి, వరుసగా రాసుకుంటారండి, సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, సిగ్మా 2px2, pi 2py2 is equal to pi 2pz2. After that the single electron, that is the 15th electron, enters into pi star 2py1. ఓకే, ఈ XYZ నోటేషన్స్ కొంచెం ఎవరికెలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఆ రకంగా రాస్తారు, దాని గురించి మీరు పెద్దగా బాదర్ అవ్వద్దు. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అరేంజ్మెంట్ చూసుకోండి, అంతేగాని XYZ మీద ఫోకస్ పెట్టవద్దు. బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది గుర్తుపెట్టేసుకోండి కొన్నాట్లకి బాండ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ molecular orbitals is 5, so 10 minus 5 is equal to 5 divided by 2, bond order comes out to 2.5. so for nitric oxide what is the bond order? Bond order is 2.5 అని చెప్పి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓకే, NO molecule has 1 unpaired electron, hence it is paramagnetic. ఇంకా అందులో డౌట్ ఏం లేదు. paramagnetic, that too magnetic moment Bohr magnetons లో కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసి వస్తే √3 అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.73 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్స్ వాల్యూ ఉంటుంది. అది మనం తర్వాత ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా దాని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గురించి, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ గురించి స్టడీ చేసాం. దానికి సంబంధించి MO డయాగ్రామ్ చూడండి, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఏ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యండి? ఆక్సిజన్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యాం. దాన్ని బట్టి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో ఉందో చూసుకోండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బాండ్ ఆర్డర్ 2.5? ఈ క్వశ్చన్ మీకు స్టార్టింగ్ లో అడిగాను. ఈ క్రింది వాణిలో ఏది 2.5 బంధక్రమం కలిగి ఉండును? ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటారండి, ఇంకా చాలా ఈజీగా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా. HCl, CO2, CO, NO. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్ ఈస్ NO, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ 2.5. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాడ్ చేశాను. ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ నైట్రోజన్, సో ఇట్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ లోయర్ ఇన్ ఎనర్జీ దాన్ నైట్రోజన్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. అది ఒకసారి స్లైడ్ చూపించేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో నైట్రోజన్ ఆటమ్ సంబంధించి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, రైట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ సంబంధించి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. సో నైట్రోజన్ కంటే ఆక్సిజన్ యొక్క ఎనర్జీ అంటే 2p లెవెల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 2p లెవెల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం, అది దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ నైట్రోజన్, సో ఇట్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ లోయర్ ఇన్ ఎనర్జీ దాన్ నైట్రోజన్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం స్టడీ చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, డెఫినెట్ గా మంచి గ్రిప్ వస్తుంది కెమిస్ట్రీలో. అప్పుడు ర్యాంకు నెంబర్ తగ్గాలి.
ర్యాంక్ నంబర్ తగ్గి మంచి యూనివర్సిటీలో సీట్ వస్తే ఆ మధ్య చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. అది అనుభవించిన వాళ్ళు మాకు తెలుస్తుంది. అలాగే మీరు కూడా ఇది మంచి ర్యాంక్ అయితే ఏదో ఉందో అది సాధించాలని చెప్పి నేను తపన. నా వరకు అయితే మాత్రం మీకు ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంత నేను మీకోసం టైం స్పెండ్ చేస్తాను. అలాగే మీ చేత ర్యాంక్ సాధింపజేసేటటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. చూడండి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూద్దాం ముందు, ఆ తర్వాత ఏ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలనేది చూడొచ్చు. కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, 1s2 2s2 2p2 is the electronic configuration. అలాగే ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8. Since it is atomic number 8, electronic configuration will be 1s2 2s2 2p4. 8 plus 6 14 electrons. చూడండి ఇక్కడ ఎంత గమ్మత్తుగా ఉందో. మరి ఇంత డీటెయిల్ గా మీరు గతంలో చదివారో లేదో నాకు తెలియదు. చాలా సింపుల్ గా మీకు ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేసేయమంటున్నాను మిమ్మల్ని. చక్కగా ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేసేసి 14 less than 14 ఫాలో నైట్రోజన్, అబోవ్ 14 ఫాలో ఆక్సిజన్ ప్యాటర్న్. దట్స్ ఇట్. చాలా సింపుల్ గా మీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ సిస్టమ్ వచ్చింది? 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో నైట్రోజన్ సిస్టమ్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ CO మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఏమవుతుందో రాసేయండి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. After that, the electron goes to pi molecular orbital. That is pi 2py2 is equal to pi 2pz2. ఆ తర్వాత సిగ్మా 2px2 వచ్చింది. ఓకే, వెరీ క్లియర్ నౌ. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది? జస్ట్ లైక్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్, హియర్ ఆల్సో యూ విల్ అబ్టైన్ బాండ్ ఆర్డర్ 3. ఇన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మాలిక్యూల్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ 3. గుర్తు పెట్టేసుకోండి. నైట్రోజన్ బాండ్ ఆర్డర్ 3, ఆక్సిజన్ బాండ్ ఆర్డర్ 2, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ బాండ్ ఆర్డర్ 2.5, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బాండ్ ఆర్డర్ 3. మాలిక్యూల్ హ్యాస్ నో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఒకసారి ప్రీవియస్ కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఏమైనా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనపడుతున్నాయండి? నో, దెర్ ఆర్ నో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Since there are no unpaired electrons, it is a diamagnetic species. సో ఆ రకంగా మనం డీటెయిల్డ్ గా తక్కువ టైంలో MO థియరీని అంటే ప్లాన్డ్ గా నాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తో సింపుల్ గా మీకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అలాగే ప్లాన్డ్ గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో అనే విషయం నాకు తెలుసు కాబట్టి చాలా సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇలా కంటిన్యూ అవ్వండి నా క్లాస్లో. నేను చెప్పే టాపిక్స్ అన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, నా వీడియోస్ అన్ని కూడా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి ఉంటాయని చెప్పి. BVR సార్ క్లాస్ రూమ్, BVR సార్ క్లాస్ రూమ్ లో వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు లభ్యం అవుతాయి. చూస్తూ ఉండండి, డౌట్ ఉంటే నన్ను అడుగుతూ ఉండండి. ఫైండ్ ద పారామాగ్నెటిక్ స్పీసీస్. ఇదో క్వశ్చన్. పారామాగ్నెటిక్ స్పీసీస్ ఇందులో ఏది ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి. నా సజెషన్ అయితే మాత్రం ఇనీషియల్ గా మీరు కంపల్సరీ MO డయాగ్రామ్ రాసి ఎందులో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. బాగా ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధానం ఫాలో అవ్వచ్చు. CN కార్బన్ 6, నైట్రోజన్ 7, 6 + 7 13. మైనస్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఒక ఎడిషనల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. 13 + 1 14. 14 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి అక్కడ మనకి అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడానికి అవకాశం తక్కువ. ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి, దాని గురించి వదిలేయండి. సో ఆ రకంగా మనం ఫాస్ట్ గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. NO+, నైట్రోజన్ 7, ఆక్సిజన్ 8, 15 నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. ఎందుకని తీసేయాలి? ఆ స్పీసీస్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి. నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటేనేమో తీసేయాలి. సో తీసేస్తే ఎన్ని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్? 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి, ఈవెన్ నెంబర్. సో డయామాగ్నెటిక్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనం ఆల్రెడీ దీన్ని స్టడీ చేసాం. ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ స్పీసీస్. అఫ్ కోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అదే వస్తుంది. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ కార్బన్, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్, టోటల్ 14. సో ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. కమ్ టు O2-. O2 తీసుకుంటే హౌ మెనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్? యు నో దట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఒకసారి MO డయాగ్రామ్ మళ్ళీ చూడండి లేదా మీరు రాయండి. ఓకే, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసాం. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దాని మీద. దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ pi star molecular orbital. In spite of this pairing, there is one more electron in the form of unpaired electron in the second pi star orbital. So that contributes towards the paramagnetic nature of
that particular O2 minus ion. So the paramagnetic species in this particular example is O2 minus is the paramagnetic species అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ మీకు సజెషన్ చెప్పాను ఏంటని, ఇనిషియల్ గా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ రాసిన తర్వాతే ఆన్సర్ కి రండి, ఎందుకంటే వెరీ వెరీ క్రూషియల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఒక్క బిట్ ప్లస్ అయినా మైనస్ అయినా ఆ వచ్చేటటువంటి ర్యాంకింగ్ లో చాలా చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. వెరీ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఓ డాష్ ఓ బాండ్ లెంత్ ఈజ్ మినిమం ఇన్. ఏం కావాలండి? ఓ డాష్ ఓ బాండ్ లెంత్ మినిమం ఉండాలి. మినిమం బాండ్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. బాండ్ ఆర్డర్ మోర్, బాండ్ లెంత్ లెస్. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీరు చేసేది ఏంటంటే ఈ 4 ఆప్షన్స్ కి కూడా బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్. సో బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ బి మోర్ ఇన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ దాన్ నాన్ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఆ రకంగా కానీ చూసినట్టయితే O2ని ఒక ప్రమాణకంగా పెట్టుకోండి. O2 ఒక స్టాండర్డ్ గా పెట్టుకుంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. లేదా ఒకసారి మళ్ళీ రిఫర్ చేయండి బ్యాక్కి వెళ్ళి. O2కి బాండ్ ఆర్డర్ 2 వచ్చింది. సో అది తెలుసు మనకి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది. ఇప్పుడు ఏ దగ్గరికి రండి. ఏ దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వచ్చారో O2 మైనస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ యాడెడ్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసాం. ఆ యాడెడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వెళ్ళింది? పై స్టార్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్ళింది. మరి పై స్టార్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తే బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? డెఫినెట్లీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే బాండ్ లెంత్ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. సికి రండి. సిలో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటి? O2 ప్లస్. ఇట్ ఈస్ O2 ప్లస్. ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పాను? వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఎందులోంచి రిమూవ్ చేస్తాం? అది కూడా మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్. పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకేనండి. సో పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ అంటే యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు బాండ్ ఆర్డర్? బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్. వెన్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు బాండ్ లెంత్? డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, O2 2 minus. 2 electrons are added. These 2 electrons goes into which orbital? Definitely pi star, that is anti-bonding orbital. It destabilizes the molecule. Okay? అంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? బాండ్ ఆర్డర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ ఆర్డర్ డిక్రీజ్ అయితే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో విచ్ విల్ బి ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్? ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ O2 ప్లస్. ఆ రకంగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ హ్యాస్ ద సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్? ఇంకా నేను పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీకు ఆ ఛాన్స్ ఏదో మీకే ఇచ్చేస్తే మీరు చక్కగా చేసుకుంటూ వచ్చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుందండి. చదవడానికి చూడండి చిన్నదే ఉంటుంది, కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. టైం తీసుకోండి, షార్ట్ కట్స్ వద్దు. ఓకే, సో మీరు దీన్ని ఇట్లా అన్నిటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది అసైన్మెంట్ గా కూడా తీసుకోండి క్వశ్చన్స్ ని. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ హ్యాస్ ద సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్? O2 ప్లస్ NO ప్లస్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అప్పుడు తెలిసిపోద్ది మీకే. ఓకే, N2 O2 ఇదైతే కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా. N2 కేమో బాండ్ ఆర్డర్ 3, O2 కేమో బాండ్ ఆర్డర్ 2. డి చూడండి, NO CO. NO ఏమో 2.5 బాండ్ ఆర్డర్ అని తెలుసు మనకి, CO కేమో 3 అని తెలుసు. సో బి అండ్ డి కాదు. ఇంకేమున్నాయి? O2 ప్లస్ NO ప్లస్ అయి ఉంటుందా అని చెప్పంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఇంకేం మిగిలింది? O2 2 మైనస్ అండ్ B2. ఓకే, చూడండి తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పారామాగ్నెటిక్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పారామాగ్నెటిక్ అంటున్నారు. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదేమో అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 14, బాండ్ ఆర్డర్ ఏమో 3. ఓకే, అందులో ఏమైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా? నో, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పారామాగ్నెటిక్ అంటే డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పి అడిగారు. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ డయామాగ్నెటిక్. అది కాకుండా మిగిలిన ఏ చూసినా సరే కానీ మనకి పారామాగ్నెటిక్ స్పీసీస్ గా ఉంటాయి. రాసి చూడండి మీరు ఎమో డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి అనదర్ క్వశ్చన్, సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్.
Select the correct statement about O2 plus and O2. O2 plus and O2 కు సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది అని చెప్పి మనల్ని ఇక్కడ అడగడం జరుగుతుంది. కన్సిడర్ ఏ ఆప్షన్. O2 plus and O2 both are paramagnetic and bond order of O2 plus is greater than O2. దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి చక్కగా మనం. O2 plus and O2. O2 is paramagnetic మనకు తెలుసు. How many unpaired electrons are there in O2? 2 unpaired electrons. O2 plus అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఉన్నటువంటి 2 unpaired electrons లోను ఒక unpaired electrons రిమూవ్ చేసాం. That means still we are having one unpaired electron. Am I right? So ఒకటి ఉన్నామంటే 2 ఉన్నాం. Unpaired electron is there. So unpaired electron ఉంది అంటే it is paramagnetic. Another point. Bond order of O2 plus is greater than O2. ఆ రిమూవ్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోంచి రిమూవ్ చేసామో ఒకసారి ఐడియా తెచ్చుకోండి. యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాలా లేకపోతే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాలా? డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. When an electron is removed from anti bonding molecular orbital, then what happens is bond order increases. Okay, so bond order increase అయింది కాబట్టి బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ O2 ప్లస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ O2 అని చెప్పి వచ్చేసింది. మిగిలిన మీరు 3 సాల్వ్ చేయండి. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇక్కడ ఇందులో మీకు నోట్ చేసి ఉంటుంది చూడండి. O2 ప్లస్ యాక్చువల్గా O2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి 16. సో ప్లస్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. దెన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2px2, pi 2py2, pi 2pz2. After that pi star 2py1. అంటే ఇంకా 1 unpaired electron ఉంది. That's why it is paramagnetic. O2 చూడండి, how many number of electrons are there? 16 electrons are there, and the electronic configuration will be like this: sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2px2, pi 2py2, pi 2pz2, pi star 2py1 and pi star 2pz1. ఓకే, ఆ రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి there are 2 unpaired electrons, hence it is paramagnetic. That means both of them are paramagnetic, no doubt at all. But paramagnetic and bond order of O2 plus is 2.5. Calculate చేసి చూడండి మీరు. Bond order of O2 plus is 2.5 and paramagnetic O2 bond order is 2. అది తెలుసు మనకి. సో ఈ రకంగా మనం అరైవ్ అవ్వాలి. ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. The common features of the species Cn minus, CO, NO plus and N2 are. ఇది కూడా సాల్వ్ చేయడానికి మనం ట్రై చేద్దాం. Cn minus, CO, NO plus and N2. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూడండి. Isoelectronic. What is the meaning of isoelectronic? Isoelectronic means having the same number of electrons. When 2 different species have the same number of electrons, then they are called as isoelectronic species. Iso means same, electronic means electrons. Isoelectronic species. అది అవునా కాదా చూడండి. ఒక్కొక్క దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ రండి. Cn మైనస్ కార్బన్ 6, నైట్రోజన్ 7 plus 1, 6 plus 7, 13 plus 1, 14. ఓకే, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మరి వాట్ అబౌట్ CO, కార్బన్ మోనాక్సైడ్? కార్బన్ 6, ఆక్సిజన్ 8, 14. తర్వాత NO ప్లస్ నైట్రోజన్ 7, ఆక్సిజన్ 8 అంటే 15. 15 మైనస్ 1 చేయాలి. వై 15 మైనస్ 1? పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్. కాబట్టి అక్కడ కూడా మళ్ళీ 14. N2 7 plus 7, 14. సో దే ఆర్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్, నో డౌట్. అంతవరకు ఐసోఎలక్ట్రానిక్ అని తెలిపోయిందండి. వాట్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్? మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ పారామాగ్నెటికా డయామాగ్నెటికా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే CO అండ్ N2 ఆర్ డయామాగ్నెటిక్. ఎందుకంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. ఆ రెండు అక్కడికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే CO అండ్ N2 దే హ్యావ్ బాండ్ ఆర్డర్ 3 అని తెలుసు మనకి. We know that bond order of carbon monoxide and nitrogen molecule are 3. కాబట్టి C ఆప్షన్ D ఆప్షన్ అవ్వదు చూడండి అక్కడ. ఎందుకని? C ఆప్షన్ బాండ్ ఆర్డర్ 2 అన్నారు, D ఆప్షన్ కూడా బాండ్ ఆర్డర్ 2 అన్నారు. C అండ్ D కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. మరి ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఏంటి? A అండ్ B మిగిలింది. A అండ్ B లో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ కరెక్ట్, బాండ్ ఆర్డర్ 3 కరెక్ట్, 4 కూడా బాండ్ ఆర్డర్ 3 వస్తుంది. ఇక పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పి చూసినట్టయితే 14 ఎలక్ట్రాన్స్.
ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హెన్స్ దేర్ ఆర్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హెన్స్ those species are diamagnetic in nature. So the appropriate and correct answer ఏమవుతుందండి, isoelectronic diamagnetic with bond order 3, that is B ఆప్షన్ అవుతుంది. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ నేను సొల్యూషన్ రూపంలో కూడా మీకు ఇచ్చాను చూడండి. Cn మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 14, CO నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 14, NO ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 14, N2 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్ ఆల్సో 14. Thus all these are isoelectronic. MO electronic configuration sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2px2 అంటే నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నమాట. సో నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో 4. బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 3 వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఉన్నదాన్ని అంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీని చాలా డీటెయిల్డ్గా థియరీ చెప్పాను, సినాప్సిస్ చెప్పాను, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారని చెప్పాను, ఇప్పుడు ఎలా అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉందనేది దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం, స్టడీ చేసాం. ఓకే, ఇవే క్వశ్చన్స్ మీరు మళ్ళీ అసైన్మెంట్ గా కూడా భావించి చక్కగా మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఎంఓ డయాగ్రామ్ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. ఎంఓ థియరీ మీద మాత్రం క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతారనే విషయం మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే. సో అలర్ట్ గా ఉండండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్ వస్తే కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. పివిఆర్ సార్ ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాడు, 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కావాల్సినటువంటి ఆ 2 విషయాలు ఏంటి అంటే స్పీడ్ కావాలి, యాక్యురసీ కావాలి. టైం లిమిట్ ఉంటుంది కాబట్టి సాల్వ్ చేసేది స్పీడ్గా చేయాలి. అలాగే ఏదో చేసేసామంటే చిన్న మిస్టేక్, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా నమ్మొద్దు. మనకు తెలిసినట్టే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా లాటరీ వేయవద్దు. కంపల్సరీగా ఆ 2 పాయింట్స్, ఆ 2 ప్రిన్సిపల్స్ అనుకోండి మీరు, స్పీడ్, యాక్యురసీ, ఆ రెండాటిని నమ్ముకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతారు. మంచి యూనివర్సిటీలో మీకు ఎంఎస్సి సీట్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ BVSR క్లాస్ రూమ్. బాయ్.